दोस्तों अज इस वीडियो रिपोर्ट में मैं गलबात करांगा गैंगस्टर टर्न टैररिस्ट हरविंदर सिंह रिंदा संधू बारे। रिंदा संधू उही गैंगस्टर जिसकी मौत दी खबरां पाकिस्तान के एक हस्पताल के उसकी मौत होने दी अनकनफर्मड रिपोर्ट्स ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀ PhD ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। KLF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਚੈਨਲ ਹੈ ABP, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। लेकिन इस चीज़ उत्ते विश्वास किवें कीता जाए कि यही शख्स जो इंटरव्यू दे रहा है वही हरविंदर रिंदा संधू है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जिहड़े सवाल जवाब होए ने उस विच ये चीज़ नूं काफ़ी हद तक उभारन की कोशिश की गई है कि ISI के हत्थां दे विच रिंदा संधू खेडदा रहा है, अज भी खेड रहा है। लेकिन बहुत से अजिहे जरूरी पक्ष ते जरूरी तत्थ जो कि इस इंटरव्यू के विच एक जरिया हो सकते सन इस चीज़ नूं जानन दा या इस चीज़ की तस्दीक करन दा कि वाकई जिहड़ा बंदा गलबात करदा पिया ये रिंदा संधू है या नहीं है, वो शायद सवाल नहीं उठे। इस दे नाल ही जिस तरीके दे नाल जिस लहजे दे नाल गलबात रिंदे संधू ने कीती वो भी बहुत अजीबो गरीब जा सी। हालांकि ये तुहानूं दस दईए कि रिंदे संधू दी ही आवाज़ सी, मोस्ट प्रॉबेबली ये शख्स रिंदा संधू ही हो सकता है, इस दे विच कोई दोरावा नहीं। लेकिन अजे भी कई संसे इस वास्ते खड़े होए कि जिस तरीके दे नाल सवाल जवाब होए या जिस तरीके दे नाल रिंदे संधू ने खास करके जवाब दिते, जिन्ना वो अद्धा अधूरा अनप्रिपेयर्ड लग्या, जिन्ना वो हड़बड़ाहट दे विच लग्या, उस चीज़ की आस घट्टो घट्ट रिंदे संधू तो कीती नहीं सी जा सकती। लोगों ने रिंदे संधू की इंटरव्यू पहला भी प्रो पंजाब TV चैनल के उत्ते वेखिया ने। सो उस इंटरव्यू के विच ते इस इंटरव्यू के अंदाज दे विच आवाज़ उही सी, लेकिन अंदाज वखरा सी ते अंदाज दे विच एक हड़बड़ाहट सी। रिंदे संधू नूं कई अजिहे गुनाहां बारे पत्रकार ने सवाल किए। इनफैक्ट सवाल नहीं उन्होंने वालों किए गए, उन्होंने वालों एक वेरवा मंगया गया, लेकिन रिंदा संधू अपने किए हुए गुनाहां या फिर अपने वालों कमिट किए गए क्राइम्स बारे कोई भी अजिही जानकारी नहीं दे सकिया, जो कि मैनूं लगदा कि इस इंटरव्यू का हिस्सा होना जरूरी सी। क्योंकि ये इंटरव्यू सिर्फ इस वास्ते नहीं की जा रही सी कि हरविंदर सिंह रिंदे संधू की इंटरव्यू की जा रही है, बल्कि इस इंटरव्यू का मकसद ये भी सी कि ये शख्स रिंदा संधू है तो की रिंदा संधू जिउंदा है, इस चीज़ भी नाल दे नाल ही घोखण की लोड़ होनी चाहिए सी इस इंटरव्यू के विच। बहरहाल लंबी चौड़ी इंटरव्यू सी, तुसीं शायद सुनी भी होएगी, लेकिन मेरा सवाल तो अज की इस वीडियो का कारण कुछ हो रहा है कि हरविंदर सिंह रिंदे संधू दी मौत दी खबरां उठियां कित्थों ते फिर हरविंदर सिंह रिंदा संधू एवें प्रगट किवें हो गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां सन, क्योंकि जदों मैं इस बारे वीडियो रिपोर्ट रिंदे संधू की मौत तो बाद जदों खबरां उठदियां ने बनाई सी, मैं कहा सी कि अज की स्थिति दे विच अपने आप नूं अंडरवर्ल्ड दे विच इस सर्किट दे विच रैलेवेंट रखण लई ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है, जो कि खुद होर किसी ने नहीं बल्कि रिंदे संधू ने ही कड़ी होवे। ते हुण इस इंटरव्यू तो बाद इंज प्रतीत हो रहा है कि वाकई ये सब कुछ उवें ही हो रहा है, अनलैस अंटिल आपां ये मन के चलीए कि रिंदा संधू एक लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है तो वह वाकई कुछ एजेंसियां के हत्थां विच चढ़िया होया है। हुण एजेंसियां ISI वर्गी एजेंसी की तो आप अक्सर गल कर लैंदे हैं, लेकिन इस चीज़ का की कोई ठोस सबूत सामने आ सकता है कि हरविंदर सिंह रिंदे संधू नूं सिर्फ ISI ही वरत रही है, उसनूं भारत दी एजेंसियां क्यों नहीं वरत रही हो सकदियां? एक बहुत वड्डा सवाल अज खड़ा होंदा है, क्योंकि रिंदे संधू की इस तरीके दे नाल मौत की खबर उठना, उसके फिर दोबारा एक TV चैनल के उत्ते बैठ के इंटरव्यू देना, ये सारिया संभावनावां नूं मैं अपनी पहली रिपोर्ट दे विच भी छेड़ा सी, क्योंकि मैनूं ये चीज़ का खदशा सी कि ये चीज़ एक बिल्डअप देने लई कीती जा रही है। बहुत समय तो हरविंदर सिंह रिंदे संधू की जिहड़ी रैलेवेंसी इस अंडरवर्ल्ड दे विच उस लैवल की नहीं सी रही। बेशक उसके बारे अक्सर नए खुलासे, उसके लोगों का फड़िया जाना, हथियारों का फड़िया जाना, इस सिस्टम चलता पिया सी, लेकिन ऑफ लेट इस पूरे के पूरे सर्किट उत्ते कई अजिहे गैंगस्टर या क्रिमिनल उभरे ने, जिन्हां विच गोल्डी बराड़, अर्श डाला ते लखबीर सिंह लंडा हरीके, ये तिन्नां दा एक जिहड़ा उभार पिछले कुछ महीनों के विच होया है, उसने रिंदे संधू नूं काफ़ी हद तक ओवरशैडो करता सी। एक कारण ये जरूर समझ में आ रहा सी, क्योंकि ओडियां वड्डियां वारदातां, ओडे वड्डे लैवल के क्राइम जिहड़े हैगे ने उन्हां दे विच इनवॉल्व ना हो पाउण कारण एक अपनी रैलेवेंस नूं खोंदा होया रविंदर रिंदा
ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਭੇਜਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਗੈਰਾ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲਿੱਪ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ISI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬਾਰਡਰ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਸਮੈਕ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਖੁਦ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਸਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਲੈਗਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, IQ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਟਵਰਕ, ਪਿਓਰਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ, IEDs ਦੇ ਨਾਲ, RDX ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ CIA ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਅਨਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਵਟ ਪਲਾਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਤੋਂ।
ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕਰਾ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਗਾਓ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 7 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਲਈ, ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੀਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਊਂਟ ਤੇ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਟੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਰੂਮ ਸੀ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝਲਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ISI ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ISI ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਤਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ
ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਪਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਸਮ ਇਟ ਅਪ ਆਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਟੋਰਨੇ ਨੇ। ਵਿਊਜ਼ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ 10 ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4-5 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਬ ਬਣੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਪਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜੇ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਦੇ 150-200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ। ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।